Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, जय Sri श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranama Mataji. Hare Krishna. Om Ji Namo Pranamam. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vranta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Nigamakalpadarorgalidam Phalam Shubhamukhamuktadrava Samyudam Pibadda Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhuvi Bhavukaha. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. हरे ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ. माताजी, Pranamam प्रणाम Mataji. माताजी. പ്രണാമം. हरे कृष्ण प्रणाम Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna Pranama Mataji. Hare Krishna. Pranamam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Pranamam. പ്രണാമം. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അധ്യായം 14, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. 14ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം, ഇതാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായം.
ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നൊന്നായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനു മുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പോകുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. 12ാമത്തിലോ 11ലോ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനായിരുന്നു അല്ലെ. ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരുന്നു. പ്രവേശം വന്നിട്ട് 11ൽ വന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ പേർക്ക് ഭാഗവതം കിട്ടി തോന്നുന്നു അല്ലെ. പുതിയ അധ്യായം പുതിയ ബുക്കില് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം നീല കളറിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായി. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം വായിക്കുക. നല്ലതാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഏകാദശിയായ ദിവസം കിട്ടുകയും ചെയ്തത്. സന്തോഷായി. സമർപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 14. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച സംപ്രസ്ഥിതേ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണൗ ബന്ധൂതിദൃക്ഷയാ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം. സൂത ഉവാച സംപ്രസ്ഥിതേ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണൗ ബന്ധൂതിദൃക്ഷയാ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. സംപ്രസ്ഥിതേ പോയ ശേഷം, ദ്വാരകായാം ദ്വാരകാപുരിയിൽ, ജിഷ്ണൗ അർജുനൻ, ബന്ധുമിത്രങ്ങളും ബന്ധുജനങ്ങളും, ദിദൃക്ഷയ അവരെ സന്ദർശിക്കാനായി, ജ്ഞാതും അറിയാനായി, ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ ആരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളാണോ ഉരുവിടുന്നത്, കൃഷ്ണസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ, ച വിചേഷ്ടിതം ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച്. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ദർശിക്കാനായും ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അറിയാനുമായി ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ പറയാണ്, അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സന്ദർശിക്കാനും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് അർജുനൻ പോയി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശിഷ്ട സംരക്ഷണത്തിനും ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ശിഷ്ട സംരക്ഷണത്തിനും ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. ആകയാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അവരോധിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ, വിശേഷിച്ചും ശ്രീ അർജുനൻ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഖാക്കളാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കേട്ടറിയുവാൻ അർജുനൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് രാജാവാക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ ദൗത്യം ഭഗവാന്റെ പൂർത്തിയായി. പിന്നെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം പാണ്ഡവർ, വിശേഷിച്ചും അർജുനൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാവി പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഏത് സഖിയാണ് ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖികളിൽ ഒരാളാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആരാണത്? വിശാഖ അല്ലെ. വിശാഖ സഖിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ
ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക സഖാക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയാനായിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ശ്ലോകം 2. വ്യതീത കദിചിത് മാസ തഥാ നായാത്തദോർജുന ദദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വഹ. വ്യതീതാൻ കദിചിത് മാസാത് തഥാ നായാത്തദോർജുന ദദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വഹ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യതീത കടന്നുപോയ ശേഷം, കതിചിത് കുറെ, മാസങ്ങൾ, തഥാ ആ സമയം, ന ആയാത് മടങ്ങി വന്നില്ല, തഥാ അവിടെ നിന്നും, അർജുനൻ ദർശിച്ചു, ഘോര ഭയാനകമായ, രൂപാണി കാഴ്ചകൾ, നിമിത്താനി പലതരം നിമിത്തങ്ങൾ, കുരു ഉദ്വഹ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: കുറെ മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയ ശേഷവും അർജുനൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭയാനകങ്ങളായ ചില ദുശകുനങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ കുറെ മാസങ്ങളായി അർജുനൻ പോയിട്ട്, പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും മടങ്ങി വരാതെ ഇരിക്കുകയാണ്, മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ്, ഇവിടെ ദുശകുനങ്ങൾ ദർശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂര്യനേക്കാൾ അപരിമിതമായ അളവ് കൂടുതൽ ശക്തനാകുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സമസ്ത ഉൽപാദനക്ഷമതയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും സ്രോതസ്സായി സൂര്യൻ കരുതപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല ജീവിത ആവശ്യകതകളുടെ എല്ലാം ലഭ്യതയ്ക്ക് ഏക ഹേതുവും സൂര്യൻ മാത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ പ്രദീപ്തമായ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകാശം സമ്പൂർണമായി പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യ നിമിത്തം നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അനുസാരികളും, വിശേഷിച്ചും ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യ വേളയിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെയാണ്? ശക്തനായിട്ടുള്ള സൂര്യന്. ആ സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, സൂര്യന്. ആ സൂര്യനേക്കാൾ അപരിമിതമായ അളവ് കൂടുതൽ ശക്തനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപരിമിതമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പരിമിതിയല്ല, അപരിമിതമായിട്ടുള്ള, പരിമിതികളില്ല, അത്രയും അളവ് ശക്തനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ കാലയളവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരൊറ്റ ശ്വാസത്തില് തന്നെ, ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസത്തില് കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സമസ്ത ഉൽപാദനക്ഷമതയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്? സൂര്യദേവനെ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവിത ആവശ്യകതകളുടെ എല്ലാം ലഭ്യതയ്ക്ക് ഏക ഹേതുവും ആര് തന്നെയാണ്? സൂര്യൻ മാത്രമാണ്. ആകയാൽ പ്രദീപ്തമായ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകാശം സമ്പൂർണമായിട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ, അപ്പൊ ആ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ പ്രകാശം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യ നിമിത്തം നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അനുസാരികളും, വിശേഷിച്ചും ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യ വേളയിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എപ്രകാരമാണ് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകാശം സമ്പൂർണമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് വിശേഷിച്ചും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു.
ധർമ്മം, ജ്ഞാനവും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മള് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. പ്രകൃതി പോലും കനിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണം പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം ആയിരുന്നു ആരുടെ സമയത്ത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്ത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ രാജ്യത്ത് ചില ദുശകുനങ്ങൾ ദർശിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദീർഘകാലമായി അസന്നിഹിതനായ അർജുനനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി തീർന്നു. കൂടാതെ ദ്വാരകയുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാനമൊന്നും ഇല്ലാതായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അന്തർദാനം ചെയ്തുപോയെന്ന് അദ്ദേഹം ശങ്കിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭയാനകമായ നിമിത്തങ്ങളുടെ യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ രാജ്യത്ത് ചില ദുശകുനങ്ങൾ ദർശിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദീർഘകാലമായിട്ട് അസന്നിഹിതനായ അർജുനനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി തീർന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും കാലം എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? ദുശകുനങ്ങളൊന്നും ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല തന്റെ രാജ്യത്ത്. എല്ലാം കൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നിരുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും എന്താണ്? സമൃദ്ധികളോട് ഉള്ള രാജ്യമായിരുന്നു, സമൃദ്ധികളായിരുന്നു ഫുള്ള്. പക്ഷെ ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ത് ദർശിക്കാണ്? അവിടെ ദുശകനം കാണാണ്. ദുശകനങ്ങള് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പോ അത് അർജുനനും എത്തിയിട്ടില്ല. ദീർഘകാലമായിട്ട് പോയ അർജുനനും ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഉത്കണ്ഠാകുലനായി തീർന്നു. കൂടാതെ ദ്വാരകയുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചും വർത്തമാനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ദ്വാരകയുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വർത്തമാനവും നടക്കുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അന്തർദാനം ചെയ്തു പോയെന്ന് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ശങ്കിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭയാനകമായ നിമിത്തങ്ങളുടെ യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചത്. ശ്ലോകം 3. കാലസ്യാച്യഗതിം രൗദ്രം വിപര്യാസ്തർത്തു ധർമ്മിണഃ പാപിയസീം നൃണാം വാർത്താം ക്രോധാലോഭാനൃതാത്മനാം. കാലസ്യാച്യഗതിം രൗദ്രം വിപര്യാസ്തർത്തു ധർമ്മിണഃ പാപിയസീം നൃണാം വാർത്താം ക്രോധലോഭാനൃതാത്മനാം. ചൊല്ലാം. കാലസ്യ ജഗതി രൗദ്രം വിപര്യസീംനൃണാം വാർത്താം ക്രോധലോഭാനൃതാത്മനാം. രൗദ്രം വിപര്യസംഹരണം വാർത്താം ക്രോധലോഭാനൃതാത്മനാസ്യ ജഗതി രൗദ്രം വിപര്യസ്തർത്തു ധർമ്മിണഃ കാലസ്യ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ ച ഗതി രൗദ്ര ഭയാനകമായ വിപര്യസ്ത വിപരീതമായി ഋതുക്കൾ ധർമ്മിണ നിഷ്ഠകൾ പാപിയസി പാപകരമായ നൃണ മനുഷ്യരുടെ വാർത്താം ഉപജീവന മാർഗം ക്രോധം ലോഭം അനൃത കാപട്യം ആത്മാനം ജനങ്ങളുടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ദുശകുനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. വിവർത്തനം നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. എന്ത് സംഭവിച്ചത്? കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഇത് അത്യന്തം ഭയാനകമായിരുന്നു. ഋതുക്കളുടെ ക്രമത്തിന് ഭംഗമുണ്ടായി. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹികളും ക്രൂഢരും വഞ്ചകനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം കണ്ട ദുശഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഓരോ കാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. വസന്തം, എന്താ പറയാ, ശൈത്യം. ഏതൊക്കെയാണ് കാലങ്ങള്? വസന്തകാലം, ശൈത്യം, ഗ്രീഷ്മ, ഗ്രീഷ്മം, വസന്തം, ശിശിരം, ഹേമന്തം. അപ്പൊ ഈ കാലങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചവിടെ? അതിന്റെ ഒക്കെ ഗതികൾ മാറി വന്നു തുടങ്ങി. നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഇത് അത്യന്തം ഭയാനകമായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ഋതുക്കളുടെ ക്രമത്തിനും ഭംഗമുണ്ടായി. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? അത്യാഗ്രഹികളും ക്രൂഢന്മാരും വഞ്ചകരുമായി തീർന്നു. ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. അപ്പൊ എത്രയോ എന്താ പറയാ,
പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും നല്ലൊരു ഭരണമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലും സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്താണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് കാണുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശകനങ്ങള് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നാഗരികത വേർപെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഋതുക്കളുടെ വിധാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം, ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം സ്വീകരിക്കൽ, ലോഭം, ക്രോധം, വഞ്ചന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, ആ സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് നമ്മൾ വേർപെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഋതുക്കളുടെ വിധാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും, ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം സ്വീകരിക്കുക, ലോഭം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങള്, പിന്നെ വഞ്ചന, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു. ഋതുക്കളുടെ വിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നത് ഒരു ഋതുവിൽ പ്രകടമാകേണ്ട അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരു ഋതുവിൽ പ്രകടമാകുന്നതിനെ കുറിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി വർഷക്കാലം ശരത്കാലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകടമാകുന്നു. അഥവാ മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഋതുവിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നിരീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തി നിയതമായി അത്യാഗ്രഹിയും ക്രൂധനും വഞ്ചകനുമാകുന്നു. അത്തരം ഒരു മനുഷ്യന് ഏതു വിധേനയും ന്യായമായോ അന്യായമായോ തന്റെ ഉപജീവനം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ രാജ്യത്തെ ദൈവിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട നേരിയ വ്യതിയാനത്തിൽ പോലും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിസ്മിതനാവുകയും തൽക്ഷണം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തുവോ എന്ന് ശങ്കിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഋതുക്കളുടെ വിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഋതുവില് പ്രകടമാകേണ്ടത് അടുത്ത ഋതുവില് മറ്റൊരു ഋതുവില് പ്രകടമാകുന്നതിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വർഷക്കാലം ശരത്കാലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകടമായി. വർഷക്കാലം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ശരത്കാലം വന്നു. മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഋതുവിൽ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ പൂക്കേണ്ട സമയം, ആ സമയത്ത് എന്താണ്? വേറൊരു ഋതുവിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിരീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിയതമായി അത്യാഗ്രഹിയും ക്രൂധനും വഞ്ചകനുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ നിരീശ്വരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കാം, ക്രൂരനായിരിക്കാം, പിന്നെ വഞ്ചകനുമാകാം. അത്തരം ഒരു മനുഷ്യന് ഏത് വിധേനയും ന്യായമായോ അന്യായമായോ തന്റെ ഉപജീവനം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ന്യായമായിട്ടും അന്യായമായിട്ടും തന്റെ ഉപജീവനം സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോ ആ ദൈവികമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള നേരിയ വ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ വിസ്മിതനാക്കുകയും തൽക്ഷണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തുവെന്ന് ശങ്കിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം എന്നത് ഒരുവന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദുഷിച്ച ഉപജീവനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓരോ സ്വധർമ്മം, എല്ലാവർക്കും ഒരു ധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനെയാണ് ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കടമിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും എന്നിട്ടും തന്റെ ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത തല ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും കുറച്ചു വർഷത്തെ ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തെ സർവസ്വമായി കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി അത്യന്ത ലോഭമുള്ളവനായി തീരുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവിധ ക്രമക്കേടുകൾക്കും കാരണം അജ്ഞതയാകുന്നു. അധപതനത്തിന്റെ ഈ യുഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിലുള്ള തേജോമയനായ സൂര്യൻ പ്രകാശം വിതരണം ചെയ്യാനായുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും എന്താണ്? നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപജീവന മാർഗം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നിർദ്ദിഷ്ട കടമിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാതെ മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അവരെന്ത് പറയുന്നു? ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ഉപജീവനത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവര് ആ വർണ്ണത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗമാണ് അങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നിർദ്ദിഷ്ട കടമയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ആ ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും കുറച്ച് വർഷത്തെ ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തെ സർവസ്വമായി കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി അത്യന്തം ലോഭമുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ കുറച്ച് വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം സർവസ്വമായിട്ട് കരുതി സമ്പത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്യന്തം ലോഭമുള്ളവനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളവനായിട്ട് തീരുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഈ എല്ലാവിധ ക്രമക്കേടുകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അധപതനത്തിന്റെ യുഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിലുള്ള തേജോമയനായ സൂര്യൻ പ്രകാശ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യുഗത്തില് അധപതനത്തിന്റെ യുഗമാണ് എന്ത്? ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുഗത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള തേജോമയനായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ പ്രകാശം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള തേജോമയനായ സൂര്യൻ? ഭഗവാൻ ഭാഗവത രൂപത്തിലാണ്, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് ആര്? ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സൂര്യനായിട്ട് അത് പ്രകാശം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകാശം വിതരണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ധർമ്മം എവിടെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4. ജിന്മപ്രായം വ്യവഹൃതം ശാഠ്യമിശ്രം ച സൗഹൃദം പിതൃമാതൃ സുഹൃഭാതൃ ഭ്രാതൃ ദമ്പതീനാം ച കൽക്കനം. ജിന്മപ്രായം വ്യവഹൃതം ശാഠ്യമിശ്രം ച സൗഹൃദം പിതൃമാതൃ സുഹൃഭാതൃ ദമ്പതീനാം ച കൽക്കനം. പ്രായം വ്യവഹൃതം ജിഷ്മപ്രായം ജിപ്മപ്രായം മിക്കവാറും വഞ്ചിക്കുക. വ്യവഹൃതം എല്ലാ സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളിലും. ശാഠ്യ കാപ്പട്യത്തോടെ. മിശ്രം മായം ചേർക്കുക. സൗഹൃദം അഭ്യുതകാംക്ഷികളായ സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച്. പിതാവ് മാതാവിനോടും. സുഹൃത്ത് അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ. ഭ്രാതൃ സ്വസഹോദരൻ. ദമ്പതീനാം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലും. കൽക്കനം അന്യോന്യ കലഹം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം എല്ലാ സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളും ഇടപാടുകളും മിത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ളവ പോലും വഞ്ചനകളാൽ പങ്കിലമായി തീർന്നു. കുടുംബകാര്യങ്ങളിലാകട്ടെ പിതാവ് മാതാവ് പുത്രന്മാർ എന്നിവർക്കിടയിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കു മധ്യേയും സഹോദരങ്ങൾക്കു മധ്യേയും സദാ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായി. ഭാര്യാഭർത്തന്മാർക്കിടയിൽ പോലും സദാ പിരിമുറുക്കവും കലഹവും ഉണ്ടായി. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ദുശഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളും ഇടപാടുകളും എങ്ങനെയാണ്? മിത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും, മിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളക്ക് പോലും വഞ്ചനകളാൽ പങ്കിലമായി തീർന്നു. എല്ലാവരും വഞ്ചനകൾ വന്നു തുടങ്ങി. കുടുംബകാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലോ പിതാവും മാതാവും പുത്രന്മാർ എന്നിവർക്കിടയിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാം എന്താണ്? തെറ്റിദ്ധാരണകളായി. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പോലും എന്തായി? കലഹവും പിരിമുറക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പിഴവുകൾ, ഉന്മാദം, കഴിവില്ലായ്മ, വഞ്ചന എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 കുജേഷ്ഠിതങ്ങളുള്ളവരാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കള്. നമ്മുടെ 4 ന്യൂനതകള്. 6 10 വരെ എടുക്കാൻ നോക്കാം.
പിഴവുകൾ, ഉന്മാദം, കഴിവില്ലായ്മ, വഞ്ചന എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 കുചേഷ്ടിതങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ആര്? ബദ്ധ ജീവാത്മാക്ക്. നമുക്കറിയാം ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകൾ. ഇവയൊക്കെ ന്യൂനതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ 4-ൽ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഏറ്റവും പ്രബലമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത. ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് ഈ 4 എണ്ണം. നമ്മൾ പറയുന്ന 4 കുറവുകളാണത്. ഈ വഞ്ചനാശീലം ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കുള്ളതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് തന്നെ പ്രധാനമായും ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള അസ്വാഭാവികമായ ആഗ്രഹത്താൽ പൂരിതരാകയാലാണ് എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിട്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ആസ്വാദകരും നമ്മൾ സേവകരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വഞ്ചനാശീലം കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മൾ അടക്കി ഭരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ. ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്റെ പരിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതനല്ല. എന്തെന്നാൽ പരിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ പരമപുരുഷന്റെ നിത്യസേവകനാണ് താനെന്നും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കുന്നതിനു പകരം വിനീത സേവകനായി തുടരുകയാണ് തനിക്ക് സർവ്വത അഭികാമ്യമെന്നും ഒരു ജീവാത്മാവ് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിതനല്ല. കാരണം ആ പരിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയാം? താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്നും ഭഗവാൻ പരമ ഉപഭോക്താവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് നാഥൻ എന്നും ആർക്കറിയാം? ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. അത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അടക്കി ഭരിക്കാൻ കൃത്രിമമായി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് തുടരാണ് ആര് ചെയ്യുക? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനാർക്ക് ബോധമുണ്ട്? ആ വിനീത സേവകരായി തുടരുകയാണ് തനിക്ക് സർവ്വത അഭികാമ്യമെന്നും അതാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്നും ആർക്കറിയാം? ഈ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയായി തീരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ താൻ കാണുന്നതിന്റെ എല്ലാം യജമാനനായി യഥാർത്ഥത്തിലായി തീർന്നാൽ പോലും ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാവുകയില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലും അങ്ങനെയായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ കാണുന്നതിന്റെ ഒന്നും യജമാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിലായി തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അപ്പോഴും ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടില്ല? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും നാഥനാകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്ങാനും നമ്മളത് ആയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംതൃപ്തിയായിട്ടിരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉറ്റ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പോലും എല്ലാവിധ വഞ്ചനങ്ങളുടെയും ഇരയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? തമ്മിൽ വഞ്ചിക്കാന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം എന്തുണ്ടാവും? ഈ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അത്തരം അസംതൃപ്താവസ്ഥയിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രരുടെയും ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പോലുമോ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിലോ പിതാവിന്റെ മാതാവിന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പുത്രന്മാരുടെ പിതാവിന്റെ ഇടയിലോ ഒന്നും സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ല. എന്നാൽ നേരിടുന്ന ഈ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഒരേ പ്രക്രിയ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ സമയം നേരിടാനും ലഘൂകരിക്കാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഏക പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്നത്. അതെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ നേരിടാനും ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തി മാത്രമേ കാപ്പേട്ടി നിറഞ്ഞ ലോകത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. ഈ വൈകല്യ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരോധാനം ചെയ്തുവെന്ന് അനുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരോധാനം ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ
ഈ കാപ്പട്ടി നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ത് മാത്രാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.